delighted to offer the most hospitable welcome we can. So, let me invite our dearest Mrs. Shiny Santosh for welcome speech. Look back and get experience. Look forward and see hope. Look around and find reality. Look within and find yourself. Greetings to one and all present here. I'm extremely privileged to have this opportunity to address and wish you all a very happy Children's Day. This is yet another landmark in the history of this universe. Our planet has a common enemy, COVID-19. This pandemic has radically changed the modern world, but we can hope for the best, believe in God, science and solidarity. At the same time, this wonderful morning, the vibes around us tell us a beautiful tale which is truly unforgettable. Dear children, you will yourself discover as the colors of this event embellish you all together. I assure you that this day, November 15, shall be full of exuberance and excitement and will create some beautiful insight for you all. Our first Prime Minister, Jawaharlal Nehru, believed that the strength of a country is its young citizens and children who help to develop our country through their new ideas and innovative thoughts. Children are similar to the fragile buds of flowers that are about to bloom. Thus, they can be easily driven to any wrong way. But children, you are bright sunlight, a plant seed that will nurture the future of our country. You should remember that childhood is the best stage of life, that all of you should live happily. This phase will never come back where you can live the life of no responsibilities. Education is simply the soul of society as it passes from one generation to another through these sparkling juvenile. Dear children, this day is being dedicated to you to make you all feel you're loved, you're cared and you're wanted. So, at this very moment, a joy-filled welcome to our respected Principal Sister Shirley, a woman behind the show whose untiring work make the institution great in the society. A soul who stands as a source of inspiration to the young. Hearty welcome, Sister Shirley. Now, I welcome our dear sisters, teachers and non-teaching staff who stand as a pillar of support for all these events to go in a smooth manner. Dear students, you are the charming little roses in the garden of this wonderful world. You are the hope of a beautiful tomorrow. You are a dream realized. So hearty welcome, dear students. Once again, a cordial welcome to each one of you. Thanking you all. Now we are here to enjoy the soothing and melodious song of Mrs. Indu. Good morning, dear children. Happy Children's Day to all. ഒരു കഥ പറയാം ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം പുൽമേട്ടിലോ പൂങ്കാറ്റിലോ പുൽമേട്ടിലോ പൂങ്കാറ്റിലോ എങ്ങോ പിറന്നു പണ്ടിളം മൂളം കൂട്ടി ഉണ്ണികളെ ഒരു കഥ പറയാം ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാം.
മഞ്ഞും മണിത്തിന്നലും തരും കുഞ്ഞുമ്മ കൈമാറിയും വേനൽ കുരുന്നിന്റെ തൂവാലകൾ തുന്നിയും പാടാത്ത പാട്ടിൻ്റെ ഇണങ്ങളെ തേടുന്ന കാറ്റിൻ്റെ ഓളങ്ങളിൽ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിലെ നോവിൻ്റെ നമ്പർ ഒരു നാളി സംഗീതമാ പുല്ലാങ്കുഴൽ നാദമാ കുഞ്ഞികളെ ഒരു കഥ പറയാ ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാ പുല്ലാങ്ങികൾ പൂത്തുലങ്ങിടും നീച്ചിൽ പുറം തന്നിടും ആകാശക്കൂടാരത്തിലെ ആശാമരച്ചോട്ടിലും ഈ പാൽമുളം തന്നു പൊട്ടും വരെ ഈ ഗാനമില്ലാതെയാകും വരെ കുഞ്ഞാടുകൾക്കെന്നും കൂട്ടായിരുന്നേ ഇരയന്തി മനമാകുന്നു പുല്ലാങ്കുഴൽ നാദമാ കുഞ്ഞികളെ ഒരു കഥ പറയാ ഈ പുല്ലാങ്കുഴലിൻ കഥ പറയാ പുൽമേട്ടിലോ പൂങ്കാറ്റിലോ എങ്ങോ പിറന്ന പണ്ടിളം കൂട്ടി Thank you. Children are like wet cement. Whatever falls on them makes an impression. Now, let me invite our dearest Mrs. Soji for entertaining us. SMC പ്രൈം ടൈം കോവിഡ് ന്യൂസിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. സെന്റ് മേരീസിൽ ഓൺലൈൻ ക്ലാസുകൾ പുരോഗമിക്കുന്നു. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിൽ പങ്കെടുക്കാനെന്ന വ്യാജേന ഫോണിൽ ഷാഡോ ഫൈറ്റ് കളിച്ച മകനെ അമ്മ മറ്റൊരു ഫൈറ്റിലൂടെ കീഴ്പ്പെടുത്തി ഫോൺ പിടിച്ചു വാങ്ങി. ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിന് ശേഷവും ടീംസിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ചാറ്റ് ചെയ്യുന്ന ബിരുദന്മാരെ പിടികൂടുമെന്ന് പ്രിൻസിപ്പൽ. ക്ലാസുകൾ ആരംഭിച്ചില്ലെങ്കിലും കുട്ടികളെ 8:30 മുതൽ 3 മണി വരെ നോക്കാൻ സംവിധാനമുണ്ടാക്കണമെന്ന് മാനേജ്മെന്റിനോട് PTA അഭ്യർത്ഥിച്ചു. കോവിഡ് പടർന്നു പിടിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ SMC പ്രൈം ടൈം നടത്തിയ അന്വേഷണ പരമ്പരയിലെ ചില ദൃശ്യങ്ങൾ. കോവിഡ് വന്നാലും സുനാമി വന്നാലും ആദ്യം തീറ്റയ്ക്കൊന്നും ഒരു കുറവുമില്ല. സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ 5 മണിക്ക് ശേഷമുള്ള ശല്യമേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ. ഇതിപ്പോ വീട് തിരിച്ചു വെക്കുമല്ലേ. എന്റെ ആദി, നീ ആ ടീംസ് ഓണാക്കി വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ കളിച്ച് നടക്കുവാണോ? എന്റെ കൊച്ചെ പോയിട്ട് ക്ലാസ്സിലിരിക്കടാ. ഈ കോവിഡ് ഇങ്ങനെ പോയി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നാട്ടിലെ സകല അമ്മമാർക്കും ഭ്രാന്ത് പിടിക്കും. ഒരു സംശയമില്ല ആ കാര്യത്തില്. അന്നെ മോളെ, 10 മണിക്ക് കൊച്ചിന് ക്ലാസ് ഉള്ളതല്ലേ? വേഗം വാ, സോഷ്യലിന്റെ ക്ലാസ്സാ. ഈ ചായ കുടിച്ചിട്ട് വേഗം ചെല്ല. കൊച്ചെ, ഈ ചായ കുടിച്ചിട്ട് നീ പോ. ഓ, ഇനിയിപ്പോ സ്കൂൾ തുറക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് പുതിയ യൂണിഫോം എടുക്കേണ്ട വരും. മിസ് വരാറായി. ഗുഡ് മോർണിംഗ് മിസ്. യെസ് മിസ്. ഓക്കെ മിസ്. യെസ് മിസ്. ഇപ്പൊ കുറച്ചാണ് യൂട്യൂബ് കാണാം.
ഇത്രയൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി. അമ്മ എനിക്ക് ക്ലാസ് ആണ്. അമ്മ ഇംഗ്ലീഷാണ്. അമ്മയുടെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ സമ്മതിക്കത്തില്ല. യൂട്യൂബ് കാണുമ്പോ തുടർന്ന് വിളിക്കാനായിട്ട്. അപ്പോഴൊന്നും പറയാൻ ഇതില്ല. Yes, miss. No, miss. No, miss. I have net problem. Yeah, miss, net problem is. ഈ ടീച്ചർമാർക്കൊക്കെ എന്നാ സുഖവാ. ഒരു പണിയില്ല. ചുമ്മാ ഫോണും കുത്തിക്കൊണ്ടങ്ങ് ഇരുന്നാ പോരെ, ശമ്പളവും കിട്ടും. നമ്മളൊക്കെ ആണല്ലോ ഈ വെട്ട് തന്നെ വെട്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഓൺലൈൻ ക്ലാസ് കൊണ്ടൊന്നും ഒരു കാര്യമില്ല. നീ ചുമ്മാ കാശ് കളയാനായിട്ട് ഓരോന്നൊക്കെ രാവിലെ ഫോണും കുത്തിക്കൊണ്ടങ്ങ് ഇറങ്ങിക്കോളൂ. പഠിക്കാനാണോ കളിക്കാനാണോ ആർക്കറിയാം. ആ നേരത്തിന് 10 തെങ്ങ് വെച്ചായിരുന്നല്ലോ, തേങ്ങയെങ്കിലും കിട്ടിയേനെ. 8:30 സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാം ഇപ്പൊ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും. എനിക്ക് ഇതൊന്നും വരയ്ക്കാൻ നേരില്ല. അല്ല മോളെ, അച്ചാച്ചൻ എഴുന്നേക്കുമ്പോ ചായ എടുത്ത് കുടിക്കാൻ പറയണം കേട്ടോ. ഷാള് കാണുന്നില്ല. ഒരു സാധനം ഇതൊക്കെ ആ എങ്ങോട്ട് വെച്ചേക്കുന്നത്. കണ്ട കടിച്ചത് എല്ലാം വാരി കൊണ്ട് നിന്റെ പുറത്തോട്ട് ഇട്ടേക്കും. അതൊന്നും നോക്കി ആവശ്യ സമയത്ത് ഒരു സാധനം കാണില്ല. എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരെണ്ണം എടുത്തെടുത്ത് വെക്കുക. ആ ടിവിയുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് കുറച്ച് വെക്കുവോ? അപ്പൊ ഒന്ന് അച്ഛന്റെ ഫോൺ എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അമ്മയുടെ ഫോണൊന്നും പറ്റത്തില്ല. സ്കൂളുണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചിങ്ങ് വന്നാൽ മതിയായിരുന്നു. ഇതിപ്പോ എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ നോക്കണം. ഷാളിട്ടൊന്നും ശരിയായില്ല. സമയമായി സമയത്ത് ഓരോ കാര്യങ്ങള്. ഗുഡ് മോർണിംഗ് all of you. How are you dears? ഇത് എത്ര നാൾ എങ്ങനെ എന്നൊന്നും അറിഞ്ഞുകൂടാ. എങ്കിലും നാം മുമ്പോട്ട് തന്നെ. SMC പ്രൈം ടൈം കോവിഡ് ന്യൂസ് ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. Extend your arms in welcome to the future. The best is yet to come. Yes, I welcome our dearest Principal Sister Shirley for delivering a message. My dear teachers and children, a warm good morning to all. Children are the world's most valuable resource and its best hope for the future, said by John F. Kennedy, the former President of America. Dear children, as we celebrate the Children's Day today, I would like to affirm you that you are the most precious gift from God, not only for your parents, but also for your teachers, friends, society, and for the nation as well. In India, we celebrate the Children's Day on the birthday of our first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, because of his deep love for children. He believed that it is the children who have the power to make India the greatest nation on the earth. I do believe that a nation blossoms when children blossom. So, my dear children, this day belongs to you, and I am delighted to wish you a very happy Children's Day. I hope and pray that every child who walks through the portals of St. Mary's may radiate love, peace, and joy to the world. May they be instrumental in making India a great nation by being
men and women for God and country. So, my dear children, once again I wish you a fun-filled, joy-filled and blessed Children's Day. Have a great day. Let us float up in the air by listening a beautiful song by Ritama Miss. माये नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर हो चंबा कितनी की दूर हो चंबा कितनी की दूर हो माये नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर हो चंबा कितनी की दूर हो चंबा कितनी की दूर हो शिमले निवसना कसोले निवसना शिमले निवसना कसोले निवसना चंबे जाना जरूर हो चंबे जाना जरूर चंबे जाना जरूर हो चंबे जाना जरूर माये नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी की दूर हो चंबा कितनी की दूर हो लिया मोहब्बतम दूर दराजे लिया मोहब्बतम दूर दराजे आखिया तो हो या कसूर आखिया तो हो या कसूर माये नी मेरी शिमले दी राहे चंबा कितनी दूर हो चंबा कितनी की दूर हो. Now we are here to listen the voice of Lissy Miss. സ്നേഹമുള്ള കൂട്ടുകാരെ, SMCയുടെ ഹൃദയ സ്പന്ദനങ്ങളായ എൻ്റെ കുഞ്ഞുമക്കളെ, ശിശുദിനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ആശംസകളും നന്മകളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ഞാൻ നേരുന്നു. നിങ്ങളുമായി ഒരു ചെറിയ കഥ പങ്കുവയ്ക്കുവാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. ഒരിക്കൽ എബ്രഹാം ലിങ്കനെ കാണുവാനായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാല്യകാല സുഹൃത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് അടുത്തെത്തി. സംസാരിക്കുന്നതിനിടെ അയാൾ പറഞ്ഞു, എനിക്കെന്റെ അയൽക്കാരനെതിരെ ഉറപ്പായും കേസ് കൊടുക്കണം. ലിങ്കൻ ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ അയൽക്കാരായിട്ട് എത്ര വർഷമായി? 15 വർഷം. ഇതിനു മുൻപും പലതവണ പിണങ്ങുകയും ഇണങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടില്ലേ? ഉണ്ട്. എങ്കിലും ഇത്തവണ ക്ഷമിക്കാൻ പറ്റില്ല. ലിങ്കൻ തന്റെ കുതിരയെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു, ഇവനോടും ഞാൻ പലപ്പോഴും ഇണങ്ങുകയും പിണങ്ങുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് പോലെ ഇവൻ പലപ്പോഴും പെരുമാറാറില്ല. എങ്കിലും എത്തേണ്ടിടത്തൊക്കെ കറക്റ്റ് സമയത്ത് തന്നെ ഇവൻ എന്നെ എത്തിക്കാറുണ്ട്. ഒരു പക്ഷേ ഇവനെ വിറ്റ് മറ്റൊരു കുതിരയെ വാങ്ങിയാൽ പോലും ഇവനേക്കാൾ മികച്ചതാകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ലല്ലോ. സുഹൃത്ത് കേസിൽ നിന്ന് പിന്മാറി. പ്രിയ മക്കളെ, എല്ലാ ബന്ധങ്ങളും ഒരുപോലെയല്ല. എല്ലാ കാലത്തും ഒരു ബന്ധവും ഒരുപോലെ നിലനിൽക്കുകയുമില്ല. സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളും സ്വയം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ബന്ധങ്ങളുമുണ്ട്. സാഹചര്യങ്ങളിലൂടെ വന്നു ചേരുന്നവരുടെ പെരുമാറ്റത്തിന് അളവുകോലുകൾ നിർണയിക്കാനോ നിബന്ധനകൾ വയ്ക്കാനോ നമുക്ക് കഴിയില്ല. ഒരുപക്ഷെ അവരുമായി ദീർഘകാലം നമുക്ക് സമ്പർക്കം പുലർത്തേണ്ടതായി വന്നേക്കാം.
എത്ര ഗുണനിലവാര പരീക്ഷണം നടത്തി തിരഞ്ഞെടുത്ത ബന്ധങ്ങളാണെങ്കിലും എപ്പോഴും പരസ്പര ധാരണയിൽ മാത്രം നിലനിൽക്കില്ല. അനശ്വരമെന്ന് വിശേഷിക്കപ്പെടുന്ന ബന്ധങ്ങളിലും പൊരുത്തക്കേടിന്റെ വേലിയേറ്റങ്ങൾ സ്വാഭാവികമാണ്. സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങൾക്കും അഭിരുചികൾക്കും നേട്ടങ്ങൾക്കും അനുസരിച്ചാണ് ഓരോരുത്തരും തങ്ങളുടെ സൗഹൃദങ്ങളെ നിലനിർത്തുന്നത്. സ്വന്തം ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് അപരനെ വലിച്ചടുപ്പിക്കുക എന്നതിലല്ല, നേരെ മറിച്ച് അവരുടെ ഇഷ്ടങ്ങളിലേക്ക് കൂടി യാത്ര ചെയ്യുവാൻ കഴിയുക എന്നുള്ളതാണ് ബന്ധങ്ങളുടെ സൗകുമാര്യം നിശ്ചയിക്കുന്നത്. പ്രിയമുള്ള മക്കളെ, എത്ര ബന്ധങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നു എന്നതിലല്ല, എത്ര നന്നായി ആ ബന്ധങ്ങളെ പരിപാലിക്കുന്നു എന്നതിലാണ് ഓരോ ബന്ധത്തിന്റെയും നിലനിൽപ്പ്. കണ്ടുമുട്ടുന്ന കുറച്ചു നാളത്തെ ജീവിതം പരസ്പരം പ്രയോജനപ്പെടുത്താൻ തീരുമാനിച്ചാൽ എല്ലാ ബന്ധങ്ങളിലും സ്വാഭാവിക വളർച്ചയുണ്ടാവും. അതിനാൽ നല്ല ബന്ധങ്ങളെ കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും പരിശുദ്ധമായി കരുതാനും അവയെ ദീർഘനാൾ നിലനിൽക്കുവാൻ വേണ്ടി പരിശ്രമിക്കുവാനും നമുക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും, വളരെ പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും കഴിയട്ടെ എന്ന് ഈ ശിശുദിനത്തിൽ ഞാൻ ആശംസിക്കുകയാണ്. കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ നന്മ നിറഞ്ഞ, സ്നേഹമുള്ള, എല്ലാം ക്ഷമിക്കുകയും പൊറുക്കുകയും ചെയ്യുന്ന നിഷ്കളങ്കമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമകളായി നല്ല ബന്ധങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കുവാനും കാത്തുസൂക്ഷിക്കുവാനും നിങ്ങൾക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിന്റെ എല്ലാ നന്മകളും മംഗളങ്ങളും ഏറ്റവും സ്നേഹത്തോടെ ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു. നന്ദി, നമസ്കാരം. To recollect, to feel nostalgic, let me invite the dancers of SMC to rock the stage. മുല്ലച്ചിരിയുള്ള കുയിലിന്റെ സ്വരമുള്ള പുതുപുതു മണവാട്ടി നിന്റെ അരിമുല്ലക്കിനാവിലെ അഴകേറും പുതുമാരൻ ഇത വരുന്നേ പെണ്ണേ, ഇത വരുന്നേ. കുടമുല്ലച്ചിരിയുള്ള കുയിലിന്റെ സ്വരമുള്ള പുതുപുതു മണവാട്ടി നിന്റെ അരിമുല്ലക്കിനാവിലെ അഴകേറും പുതുമാരൻ ഇത വരുന്നേ പെണ്ണേ, ഇത വരുന്നേ. പനിനീരിൻ മണമുള്ള 16 പരുവം, മലരൊളിരാവിന്റെ പാലൂറും പുളകം, പൊന്മാരി പെയ്യുന്ന പൂമലർമെയിൽ. പനിനീരിൻ മണമുള്ള 16 പരുവം, മലരൊളിരാവിന്റെ പാലൂറും പുളകം, പൊന്മാരി പെയ്യുന്ന പൂമലർമെയിൽ. കുളിരു പകർത്തുന്നേ പെണ്ണേ, തളിരു വിരിക്കുന്നേ. കുടമുല്ലച്ചിരിയുള്ള കുയിലിന്റെ സ്വരമുള്ള പുതുപുതു മണവാട്ടി നിന്റെ അരിമുല്ലക്കിനാവിലെ അഴകേറും
കുമാരൻ ഇത വരുന്നേ പെണ്ണേ ഇത വരുന്നേ. An attitude of gratitude brings great things. So let me invite Nita Therese, head girl of SMC, to deliver the vote of thanks. A warm and graceful morning to the Honorable Principal, Sister Shali, sisters, teachers, and all my dear friends. Children's Day is celebrated all across India to increase awareness about the rights, care, and education given to a child. It is celebrated every year as a tribute to India's first Prime Minister, Pandit Jawaharlal Nehru, who advocated fulfilled education for children. These and much more are common facts about Children's Day we all know. Let us come to the present. Today, we are not able to go to school, meet our friends, or mingle with our teachers, and that is something we are very much upset of, especially as children. We never thought or imagined in the wildest of our dreams that such a grand celebration like Children's Day would end up to the four walls of our houses. Yet, our proactive and skilled teachers, even amidst the COVID-19 pandemic, have united themselves to prepare stunning performances and heart-awakening programs just for us. So, it is my duty and responsibility on behalf of the whole school to thank our dear teachers for today's event. Although I know that my few words of appreciation can do nothing to reach the levels of what they have done for us. So first of all, let me extend my sincere thanks to the Almighty God who has made this event a resounding success. Further, I immensely thank our dearest principal, Sister Shirley, the management and all the teachers from pre-primary to higher secondary for the well-planned and prepared program of today. Literally, I am short of words for your involvement and willingness to take on the completion of this event even beyond your comfort zones. Thank you so much, dear teachers. Finally, thanking all the viewers for your constant support, let me conclude my words. Thank you and happy Children's Day.